सत श्री अकाल जी, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा तो तुसीं देख रहे हो प्राइम मीडिया टैलीविजन प्रोग्राम खबर दी खबर दे विच तुहाडा सब दा स्वागत है। भारत दे विच कोरोना की समस्या लगातार किवें अगे वध रही है, ये बाबत असीं हर रोज़ कोई ना कोई खबर जरूर साझी करते अपने दर्शकों के नाल, क्योंकि लोगों के मनां विच जिक्र ते फिक्र इस गल दा जरूर है कि की कोरोना मुक जाएगा, कि असी पहला वांग जिंदगी जी लीह के उत्ते लिया सकांगे, कि पहला वांग सब कुछ नॉर्मल सब कुछ सुधारण हो सकेगा। अज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने राष्ट्र के नाम संबोधन दे विच गल कही है कि समस्यावां बहुत ने, पर साडी जिहड़ी सरकार है उहदे वल्लों कोई कसर बाकी नहीं छड्डी जा रही लोगों की जिंदगी नूं लीह ते उत्ते लैके आउण दे लई। दूजे पासे आपां जाणदे कि विरोधी पार्टियां दे वल्लों 100 तरह के सवाल किए गए आ, किस तरीके दे नाल पीएम केयर फंड दे विच पैसे आए, उन्हां दे वल्लों किन्नी कू वरतों ते कित्थे कित्थे कीती गई, किने किने उहदे विच पैसे पाए, सवाल ये भी पैदा हो रहा। भारत दे विच इन्ने महीनों तो लॉकडाउन के बावजूद की असी सच्ची मुच्ची पैरा सिर हो सके हाँ इस बीमारी के नाल लड़न दे लई, सवाल ये भी पैदा हो रहा। सब तो वड्डी गल यह है कि इन्ने समय तो लॉकडाउन होने के बावजूद भारत दे विच हर रोज़ 18,000 कदे 19,000 कदे 20,000 नवा केस क्यों आ रहा, सवाल ये भी एक पैदा हो रहा। पर इस गल नूं जेकर असी एक पासे रख दईए हाल की घड़ी, क्योंकि इहदी दवाई लभी नहीं, पर जिहड़ियां बीमारियां दीयां दवाइयां इस वक्त भारत दे विच चल रही कि वो लोगों को सही भाव के उत्ते मिलदियां, कि जेकर कोई बंदा इस वक्त बीमारी शुमारी का शिकार हो गया, भावें वो पंजाब दा होवे ते भावें गैर पंजाबी होवे, कि उहदी जेब के उत्ते डाका कैमिस्ट शॉप्स के वलों नहीं मारिया जाता, कि जो मुल दे विच फैक्ट्रियां दे विचों जिथे ये दवाइयां बनदियां कारखानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आउंदियां वो आम लोगों तक पहुँचदियां 100 गुणा महंगियां नहीं हो जांदियां। क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब दे विच सोशल मीडिया के उत्ते एक हुण लहर चलनी शुरू हुई है। ये लहर क्यों चली है ये बाबत आप बाद दे विच गल करते हैं, पर इस लहर की जरूरत किन्नी सी, सब तो वड्डी गल यह है इस वक्त पंजाब दे वड्डी गिणती दे विच लोग भावें छोटे ते भावें वड्डे रोग तो पीड़ित है। हर बंदा अज की तरीक दे विच दवाइयां दे उत्ते लगा होया, की बच्चा ते की सियाणा, इस करके हर बंदे की जेब के उत्ते डाका वज रहा। पर ना तो कोई सरकारी दरबारे इस मामले के उत्ते नोटिस लैण वाला, ना ही असी पंजाब के लोग उदा बहुत गल्लां करते हैं, पर इस मामले के उत्ते कदे सामने आके गल असी नहीं की। पर जिन्हें गल की उन्होंने जानों मारन दीयां धमकियां भी मिल रही। लुधियाने दे विच मोदी खाना खोलिया गया, गुरु नानक मोदी खाना, उत्थे बहुत वड्डी गिणती दे विच लोग हर रोज़ आउंदे आ। सवेर के 7-8 बजे तो लैके रात के 10 बजे तक लोगों की उत्थे बहुत वड्डी भीड़ रहिंदी है। असी उत्थे निजी तौर पर उत्थे जाके देखा भी लोग किवें 4-4 5-5 6-6 घंटे उड़ीक करके ते फिर दवाई लैण दे विच सफल हुंदे आ। असी बहुत सारे लोगों के नाल गलबात की, उन्होंने ये गल दसी है जी कि बाहरों सानू 3,000 रुपये दे विच फलानी दवाई मिलती सी, इत्थों सानू 1,000 रुपये दे विच मिली है। पर कमाल की गल, दुख की गल यह है कि जिहड़े लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उन्हां लोकां नूं जानों मारन दीयां अज दी तरीक दे विच धमकियां मिल रही। राजनीतिक लोगों ने आप तां की करना, जेकर कोई बंदा ये सब करदा तो उहदा साथ देण दी थां दे उत्ते पछाह नूं जाके ते तमाशा देखा जाता। मैनूं सब तो वड्डी हैरानी इस गल दी है कि गुरु नानक मोदी खाना खुलिया, गुरु नानक देव जी के नाम के उत्ते मोदी खाना खोलिया गया। चाहिदा तां इह सी कि पंजाब दीयां सारियां सिख जथेबंदियां, पंजाब दीयां सारियां हिंदू जथेबंदियां ते सारे ही तख्तां दे जिहड़े जथेदार ने उन्हां दे वल्लों मोदी खाने की हक की गल की जाती। पर इस वक्त इउं जाप रहा भी जिस तरीके दे नाल दवाइयां की सप्लाई बंद कर दी गई है, जिस तरीके दे नाल लोक आवाज़ आ रहा है कि ड्रग माफिया किन्ने वड्डे पद्धर के उत्ते है। सिर्फ वो ड्रग माफिया नहीं जिन्हें कि पंजाब की जवानी नूं चिट्टे दे उत्ते लाया, वो भी ड्रग माफिया के विच आउंदे लोग आ जिन्हां ने इस वक्त 10 रुपइयां वाला पत्ता 125 रुपये दे विच, 200 रुपये दे विच, 250 रुपये दे विच लोकां नूं वेचिया। लोकां दी मजबूरी का किवें फायदा चुक्या जांदा, लोकां दी छिल किवें लाही जाती है, ये बाबत पिछले कुछ घंटिया तो या कहिए पिछले कुछ दिनों तो खबरां आ रही सोशल मीडिया के उत्ते। पर इस मामले के उत्ते प्रिंट मीडिया के विच हाले तक बहुत घट खबरां आ रही। जो यूट्यूब चैनल ने उन्होंने वल्लों तो निट के इस गल का प्रचार किया जा रहा कि गुरु नानक मोदी खाना किवें काम कर रहा, पर वड्डे वड्डे चैनलों के वल्लों हाल की घड़ी किनाराकशी की जा रही है। इस वक्त बलजिंदर सिंह जिंदू जिहड़े कि इस मोदी खाने के संचालक है, सिख वैलफेयर कौंसल वाले, उन्होंने वल्लों बहुत सारिया गल्लां कहीआं गईआं कि कौन कौन उन्होंने धमकियां दे रहे हैं, किवें किवें मोदी खाने नूं बंद कराउण दीआं साजिशां, किवें किवें सप्लाई बंद कर दी गई है दवाइयां की। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा ते बाद विच करांगे टिप्पणी। सिख वैलफेयर कौंसल के बलजिंदर सिंह जिंदू के वलों यह गल कही गई है कि लगभग सवा महीने पहला लॉकडाउन के समय के विच उन्हां दी संस्था के वलों गुरु नानक मोदी खाने की शुरुआत की गई। उन्होंने इक्को एक मनोरथ ये सी कि जो लोग महंगे भाव के उत्ते दवाइयां लैके अपनी आर्थिक लुट करवा रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ राहत मिले, तो उन्होंने इस उपराले नूं संगत के वलों खूब हुंगारा दिता गया। इसलिए वो दुनिया भर के वसते पंजाबियों के शुक्रगुजार ने।
ਜਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, 13 ਤੋਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 25 ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 500 ਰੁਪਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ 15% ਦੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15% ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 400 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 15% ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 15% ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਜਨ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਪਰ 10%, 15%, 20% ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 200% ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਓ, 300% ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਅਦਾਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਧੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ,
पर जेकर कोई करदा तो फिर असी उहदे विच 100 किस्म के नुक्स कढ़दे हाँ। सानू अपनी आदत दे विच तब्दीली लैके आउणी पऊगी। नाले सानू इस गल का कोई हक नहीं कि असी किसी दे निजी किरदार दे वल झत मारीए। कोई बंदा निजी जिंदगी दे विच की करदा की नहीं करदा, पर वह मनुखता दे लई की करदा, ये सब तो वड्डी महत्वपूर्ण गल है। इस वक्त लोड़ इस गल दी है कि गुरु नानक मोदी खाने के हक दे विच खड़िया जाए। जेकर असी कुछ दान करना चाहुंदे हां तां दवाइयां दे लंगर लाए जाण। इस वक्त दवाइयां दे लंगर लाउण दी जरूरत आ जिहड़ी वो सब तो वड्डी आ, क्योंकि पंजाब दे पिंड पिंड दे विच घर घर दे विच कई मरीज हैगे आ। सो गल नूं समझण दी, विचारन दी, सोचण दी ते प्रसारण दी लोड़ है। खबरां दे उत्ते विचार चर्चा दोस्तों असीं इस तरीके नाल जारी रखांगे, पर पहले लैंदे छोटी जी ब्रेक। वक्फे तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है दोस्तों। कुछ होर खबरां दे उत्ते टिप्पणियां करदे हां। रामदेव दे वल्लों जिस तरीके दे नाल कोरोना दे खात्मे वाली दवाई कोरोनिल बनाई गई, उस दे मुतलक हुण तक बहुत सारियां खबरां सब दे सामने आईयां। पर असीं अक्सर ये गल सोचदे हां कि जिहड़े लोक रामदेव नूं बाबा आखदे आ, वो अपनी सोच दे विच थोड़ा जिहा सुधार लैके आउण। बाबा नानक सी ते उस तो बाद किन्ने क लोकां ने बाबे नानक वाले अपने फर्ज अपने जिम्मे पूरे कीते आ। इहदे बाबत किसी नूं कुछ दस्सण ते पुछण दी लोड़ नहीं है। सानू इस वक्त बाबा शब्द किहदे लई वरतना ते किहदे लई नहीं वरतना, इहदी चोण करनी पैनी है। असी वपारियां नूं, असी बिजनेसमैन लोकां नूं बाबा किहड़ी गल्लों कहने, सवालां दा सवाल तां आम लोकां वास्ते यह है कि असी कदे ये गल कही है कि बाबा अनिल अंबानी, कि असी ये कदे गल कही है कि बाबा रतन टाटा, कदे ये गल कही है कि बाबा अडानी। जेकर वो बिजनेसमैन होण करके बाबा नहीं बन सके तो फिर रामदेव भी बाबा नहीं बन सकता, क्योंकि वह भी कारोबार आ, वही हज़ारां करोड़ रुपए की टर्न ओवर है। इस करके लोगों को सोचना समझना तो विचारना बनता है कि असी किहदे लई किहो जिहियां तशबीहां ते किहदे लई किहो जिहे विशेषण वरतने हैं। हुण सब तो महत्वपूर्ण गल यह है भी वो बाबा काहदा जिहड़ा कि झूठ बोल के अपनी दवाई बेचे। रामदेव दी पतंजलि दे कई प्रोडक्ट, कई चीज़ां हुण तक सैंपलों दे विच फेल भी होईयां, पर इस दे बावजूद भी वो बाबा रामदेव दे बाबत हुण नवीं खबरां आ रही। पहलां तो उन्हें मीडिया के मूहरे प्रचार किया कि देखो जी असी कोरोना दवाई बना ली है, पर उस तो बाद जो चारे पासों घेरा पै गया कि उन्हें कोई क्लीनिकल ट्रायल नहीं करवाया। फिर उस तो बाद ये घेरा पिया जी कि उहदे वल्लों ना तो कोई लाइसेंस लिया गया तो ना ही उहदे बाबत कोई होर जानकारी दी गई है, तो उहदे इस प्रचार के उत्ते रोक लग गई। हुण जो रामदेव के खिलाफ तो बालकृष्ण के खिलाफ वख-वख थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परचे दर्ज होने लग पे, तो उन्होंने पैर पिछां नूं खिच लए। दोवें जणे मुकर गए, कहंदे जी असीं तां कोरोना वाली दवाई बनाई ही नहीं। हुण प्रतੱਖ नूं प्रमाण की लोड़ नहीं। जिहड़े लोकां ने टीवी चैनलों के उत्ते प्रैस कॉन्फ्रेंस देखी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रामदेव ये गल कह रहा कि असी बहुत मेहनत के नाल साडे विग्यानियां ने दुनिया के विच पहली बार ये कोरोना वाली दवाई बनाई है, जिहदे 7 दिनों के विच 100% नतीजे चंगे आए आ। सो बंदे की जुबान हुंदी है, कदे कुछ ते कदे कुछ। हैरानी वाली गल है। पहला इस रिपोर्ट का वेरवा ते बाद विच करांगे टिप्पणी। पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना की दवाई बनाने के दावे तो यू टर्न ले लिया। उत्तराखंड आयुष विभाग के वल्लों मंगे गए जवाब के विच पतंजलि आयुर्वेद ने कहा कि उसने अजे तक कोई कोरोना वाली दवाई नहीं बनाई। दसना बनता कि हुणे जाए रामदेव ते आचार्य बालकृष्ण ने कोरोनिल दवाई की शुरुआत की। कोरोनिल दवाई के बारे कहा गया सी कि यह कोरोना के इलाज के विच प्रभावशाली है। विभाग के वल्लों जारी किए गए नोटिस तो बाद हुण पतंजलि आयुर्वेद अपने सारे दाव्यां तो पिछे हट गई है। उत्तराखंड के आयुष विभाग को भेजे गए नोटिस के जवाब के विच पतंजलि आयुर्वेद ने कहा कि उसने कदे भी कोरोना दवाई बनाने का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ असी कह सकते हैं कि असी अजिहियां दवाइयां बनाईयां जिहड़ियां कोरोना मरीजों को ठीक कर रही ने। पतंजलि आयुर्वेद के मुखी आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद अजे भी अपने दावे के उत्ते ते दवाई के उत्ते कायम है। असी कदे भी कोरोना वायरस की दवाई बनाने का दावा नहीं किया। सरकार की इजाजत ते उन्होंने दिशा निर्देशों मुताबक तैयार की गई दवाइयां कोरोना के मरीजों को जरूर ठीक कर रही ने। दसना बनता है कि 23 जून को पतंजलि आयुर्वेद ने राजस्थान की यूनीवर्सिटी के सहयोग नाल कोरोना दवाई बनाने का दावा किया सी। पतंजलि आयुर्वेद वालों जिहड़ी दवाई की शुरुआत की गई सी उसका नाम कोरोनिल सी। इस दवाई की शुरुआत के मौके यह गल कही गई कि क्लीनिकल ट्रायल भी मरीजों के उत्ते इस मुतलक किए गए ने। इस खबर के उत्ते टिप्पणी करना दोस्तों, पहली गल तो असीं कहांगे रामदेव एक पासे खुद नूं योग गुरु बाबा अखवाउंदा है ते दूजे पासे एडे एडे वड्डे कारोबार की लालसा दे विच इन्ने लम्मे चौड़े झूठ बोलता है कि उहदी सोच के उत्ते हैरानी हुंदी है। आपां सारे जानते हैं कि जेकर सरकार भाजपा की ना आउंदी 14 दे विच तां रामदेव का कारोबार कित्थों कित्थे पहुँच जाना सी। ये तो चलो उस वक्त सिफतां बहुत कीतियां, उस वक्त भाजपा के हक दे विच प्रचार किया तो उहदी हट्टी बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते चल निकली। लोग दवाइयां भी खरीदते आ, लोग जड़ी बूटियां भी खरीदते आ, बाकी चीज़ां भी खरीदते आ ते हाले भी बाबा आखदे आ। इस गल दे उत्ते हैरानी होनी कुदरती है। चलो वो भी छड्डिया,
पर इस वक्त जो झूठ लगातार बोले जा रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਆ ਕੋਰੋਨਿਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਮਦੇਵ ਆ ਜਿਨੇ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 35 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਕੌਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੰਤ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਪਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਢਾਹ ਆਈਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਖਿਲਾਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਬੰਧ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਟਿਕਟੌਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਖਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ 14 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪਸ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਸਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ, ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਢਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।